Hello friends, welcome to Tamil Nilavu channel. நம்ம இன்னைக்கு மேக்ஸ் பெடகாஜில ஒரு 10 क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தென் நீங்க டெஸ்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. லாஸ்டா வந்து ஆன்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, by using which method you will disprove or prove the fact that all multiples of 6 are multiples of 3? ஆப்ஷன் பாருங்க. direct proof method, method of disproof, proof by contrapositive, proof by contradiction. நீங்கள் ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சரை சூஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A teacher asked the students to collect some oranges and try to find whether it is a circle in shape or it is a sphere in shape. This task reflects the teacher's efforts to. Option பாருங்க. Improve the understanding of mathematics, enhance creativity among students, improve mathematical communication. Fourth option, relate real life experience with mathematical concept. Answer choose பண்ணுங்க. Third question, a teacher while trying to teach concept of exponents give some examples like this. அவங்க வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க, மீட்டர் பை செகண்ட்னு. டயாமீட்டர் ஆஃப் ஒயர் ஆன் கம்ப்யூட்டர் ஷிப் அதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்து தேர்ட் ஒன்று, ரேடியஸ் ஆஃப் குளோபல் ஆஃப் எர்த் இஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, the above examples are used to express each stated number in standard form. Use of such example அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆப்ஷன் பாருங்க. Show how big the earth is. Shows the importance of the max in the world. Help the teacher to identify the bright students. Fourth option, reflect the interdisciplinary approach. நீங்கள் ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுங்க. லாஸ்ட்டாக ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Fourth question பார்க்கலாம். Many of the students do not like mathematics. There are many reasons behind this. Which of the following is not the reason for fear of mathematics among students? ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பிள்ஸ். செகண்ட் ஆப்ஷன், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஸ் இட் கண்டைன்ஸ் ஈக்குவேஷன் அண்டு இன்இக்வாலிட்டிஸ். தேர்ட் ஆப்ஷன், ரூரல் அண்ட் அர்பன் டிவைட் அமாங் சில்ட்ரன். ஃபோர்த் ஒன், நன் ஆஃப் தீஸ். ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். எ சைல்டு இஸ் லேர்னிங் கான்செப்ட் ஆஃப் அடிஷன் while buying toffees from the shopkeeper. Which form of mathematics children is trying to study? Four option பாருங்க. Pure mathematics, applied mathematics, life experience mathematics, basic skill mathematics. Sixth question, helping children to learn what is formula of area of circle in an example of. Option பாருங்க. procedural knowledge, conceptual knowledge, concrete knowledge, abstract knowledge. ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுங்க. Seventh one, if we tell student how to find an area of circle using the values of different variables in the formula, then that is called. ஆப்ஷன் பாருங்க. procedural knowledge, conceptual knowledge, concrete knowledge, abstract knowledge. நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிற மேக்ஸ் பெடகாஜி நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள ஆன்சர் ஈஸியாக சூஸ் பண்ணலாம். எய்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். which of the following statements is true? ஆப்ஷன் பாருங்க. மேக்ஸ் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர்
not related with each other. Second option, interrelation and importance of maths with other subject. C, both A and B. D, none of the above. Answer choose பண்ணுங்க. இதெல்லாம் easy. 9th question பாருங்க. Mathematics needs to be taught with real life examples, lot of practice questions, lot of diagrams, all of the above. Answer choose பண்ணுங்க. 10th question, if there is statement which needs to be evaluated either as true or false with the help of the arguments, then it is called. Option பாருங்க. Conjecture, generalization, counter example, hypothesis and proof. இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில கான்செப்டை உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு 3 கான்செப்டை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டைரக்ட் ப்ரூஃப் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் சொல்கிறேன். த சம் ஆஃப் 2 ஆட் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் ஈவன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அழகாக எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 2 ஆட் நம்பரை எடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா ஈவன் தான் கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 1 + 3 ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 4 ஈவன் நம்பர் கிடைக்குது. அதே போல் பாருங்களேன், 3 + 7 ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்குது? 10 கிடைக்குது. அதுவும் ஈவன் நம்பர் தான். அப்போ சப்போஸ் நம்ம எந்த 2 நம்பரை ஆட் நம்பர் எடுத்தாலும் என்ன ஆட் பண்ணி பார்த்தா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா சம் பண்ணோம்னாக்கா ஈவன் நம்பர் கிடைக்கும். இதை மாதிரி இருக்குதுனாக்கா அது டைரக்ட் ப்ரூஃப். டைரெக்டாக ப்ரூஃப் பண்ணுறது தான் டைரக்ட் ப்ரூஃப். சப்போஸ் கான்ட்ராடிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா தேர் இஸ் நோ சொல்யூஷன் டு த ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ இதை மாதிரி கொடுத்துருந்தாக்கா நம்ம என்ன செய்யலாம்? கொஸ்டின் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாக்கா நம்ம எப்படி சொல்யூஷன் பண்ணணும்னாக்கா சப்போஸ் தேர் இஸ் ஏ சொல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஆன்சர் வந்து வராது. அப்போ போது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா தேர் இஸ் ஏ நோ சொல்யூஷன் டு த ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ இதை மாதிரி வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா அது கான்ட்ராடிக்ஷன். நம்ம இன்னும் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கும்போது இப்போ உங்களுக்கு புரியும். அடுத்த தேர்டு வந்து இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச். இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ மேக்ஸ் இருக்குதுன்னா மேக்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்டும் ரிலேட்டட். இப்போ ஃபிசிக்ஸை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஃபிசிக்ஸில் எந்த ஈக்குவேஷனாக இருந்தாலும் மேக்ஸ் இல்லாமல் சால்வ் பண்ண முடியாது. இதுவே நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிஹெச் வேல்யூஸ்லாம் வந்து மேக்ஸை தான் சால்வ் பண்ண முடியும். அதுமாதிரி நீங்கள் சுவாலஜி எடுத்துக்கங்க, கலோரிஸ்லாம் பார்க்குறோம். அடுத்து அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நமக்கு மேக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது. அப்போ மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ரிலேட்டடானது இன்டர் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் மேக்ஸு அப்படிங்கிறது தான். இது எப்படி டீச்சர்ஸ் நடத்தணும்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்தும் போது 100 சப்ஜெக்டோட கனெக்ட் பண்ணி நடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் ரொம்ப டீப்பாக சொல்லலை, ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து டிஸ்ப்ரூவோ இல்லை ப்ரூவோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 6 ஆர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் இதில் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பார்க்கலாம், ஈஸியாகவே சொல்லலாம். எல்லா 6ஓட மல்டிப்ளேஸும் என்ன செய்யும்? 3 வந்து 3ஆல் மல்டிப்ளை ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இது என்ன ப்ரூஃப்? டைரக்ட் ப்ரூஃப். இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா டைரக்ட் ப்ரூஃப். ஆன்சர் பாருங்கள். திஸ் இஸ் ஏ பெஸ்ட் ப்ரூவ்டு பை டைரக்ட் மெத்தட் வேர் வி கேன் ப்ரூவ் ஈஸிலி யூஸிங் த டைரக்ட் ப்ரூஃப் மெத்தட். செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டி தான். டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆரஞ்சை வந்து கலெக்ட் பண்ண சொல்லிவிட்டு அது வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பா ஸ்பியர் ஷேப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இது என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய எப்பயுமே எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் என்ன செய்யணுன்னாக்கா ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம நடத்தணும். அதுதான் இதில் டீச்சர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டி. தேர்டு பாருங்கள். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எக்ஸ்போனன்ட்ஸ் அவங்க டீச் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க? ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு சொல்கிறாங்க. அடுத்து டயாமீட்டர் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க. அடுத்து ரேடியஸ் ஆஃப் குளோபல் ஆஃப் எர்த்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ பாருங்களேன், இதில் ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ஃபிசிக்ஸு,
இதில் கம்ப்யூட்டர்ஸு, இதில் வந்து ஜியாகிரஃபி, இதை மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, லாஸ்ட் பாருங்கள், ரிஃப்ளெக்ட் த இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச். ரிஃப்ளெக்ட் த இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச் தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். இப்போ தான் பார்த்தோம் எந்த டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எல்லா சப்ஜெக்டோடைய ரிலேட் பண்ணி நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். பாருங்கள், ஹியர் த டீச்சர் இஸ் ட்ரைங் டு ரிலேட் த மேக்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஜியாகிரஃபி, ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஆன் இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்கள், மேக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல, இதில் எந்த ஒரு ரீசனாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. பாருங்கள், நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் மேக்ஸுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பிள்ஸ் தேவை, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தேவை, ஈக்குவேஷன் இன்இக்வாலிட்டிஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதில் எது ஆன்சர்னாக்கா ரூரல் அண்ட் அர்பன். இப்போ வந்து ரூரல் பசங்களோ அர்பன் பசங்களோ இருக்கிறாங்கனாக்கா அதுதான் ரீசன் கிடையாது. ரூரல் பசங்களுக்கும் மேக்ஸ் நல்லா வரும், வராமலும் இருக்கும். அதே மாதிரி ரூரல் பசங்களுக்கும் மேக்ஸ் நல்லா போடுறவங்க இருக்காங்க, போடாமலும் இருக்காங்க. அந்த ரூரலோ அர்பனோ ரீசன் கிடையாது மேக்ஸில் பயம் வர்றதுக்கு அப்படிங்கிறது. அப்போ ஆன்சர் வந்து சி தான் கரெக்டு. பாருங்கள், எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள். ரூரல் அண்ட் அர்பன் டிவைட் இஸ் நாட் டு த ரீசன் ஃபார் த ஃபியர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஈவன் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் ரூரல் பேக்ரவுண்ட் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் and do not fear mathematics. So we cannot say that rural urban divide is not the reason for the fear of mathematics. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்து 5th கொஸ்டின் பாருங்கள். ஆன்சர் வந்து பார்த்துட்டோம். அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறாங்க, டோஃபி வாங்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அங்கே என்ன இருக்குது, என்ன கற்றுக்கிட்டாங்களோ அந்த கற்றுக்கிட்டதை அப்ளை பண்ணி பார்க்குறாங்க. இப்போ என்ன வரும், அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ். Pure mathematics நாக்க when utilized to solve the problems in daily life is called applied mathematics. Pure mathematics னா அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்னுடைய கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் என்னென்னா பியூர் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ்னா என்ன கான்செப்டை நம்ம கற்றுக்கிட்டோமோ அதை டெய்லி லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுறது. ஹியர் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா the concept is applied while buying toffee, hence it is a form of applied mathematics. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து 6th கொஸ்டின் பாருங்கள். சில்ட்ரன் ஃபார்முலா ஆஃப் தி ஏரியா சர்க்கிள் இஸ் ஆன எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க. இதில் ப்ரொசீஜர் நாலேஜா, கான்செப்சுவல் நாலேஜா, கான்க்ரீட் நாலேஜா, அப்ட்ராக்ட் நாலேஜா அப்படின்னு நம்ம ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ்னால் என்ன பார்த்துருக்கோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் அதை சால்வ் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அது ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ். கான்செப்ட் நாலேஜ்னாக்கா பேசிக்காக ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுதான் என்னது கான்செப்சுவல் நாலேஜ். நம்ம இதுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள். கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபார்முலா மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ இதுக்கு வந்து கான்செப்சுவல் நாலேஜ் பாருங்கள். லேர்னிங் ஃபார்முலா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் இஸ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கான்செப்சுவல் நாலேஜ் பிகாஸ் ஹியர் வி ஆர் லேர்னிங் ஏ கான்செப்ட் அண்ட் டு நாட் ப்ரொசீஜர். அங்கே வந்து ப்ரொசீஜராக போட்டு பார்க்கல அவங்க. அடுத்து 7th கொஸ்டின் பாருங்கள். வந்து 7th வந்து ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ். அங்கே என்ன செய்கிறாங்க பாருங்கள். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளே சொல்கிறாங்க. அவங்க அடுத்து என்ன செய்கிறாங்க, இந்த வேல்யூஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் வேரியபிள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்போ இது என்னது ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ். பாருங்கள், ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ் இஸ் ஒன் வேர் வி டெல் த சைல்ட் டு டூ procedural knowledge is one where we tell the child is procedure to solve the problem. Here we are telling the child to use the variables in the formula is an example of procedural knowledge. நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஃபார்முலாவில் வேரியபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஆன்சர் என்னன்னாக்கா ஏ ப்ரொசீஜரல் நாலேஜ். எயித்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பி. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். எல்லா சப்ஜெக்டோட நம்ம இன்டர் ரிலேட் பண்ணி கிடைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், மேக்ஸுக்கும் அதர் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரிலேட்டட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பி வந்து ரிலேட்டட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஆன்சர் என்னன்னாக்கா பி தான் ஆன்சர். மேக்ஸ் இஸ் இன்டர் ரிலேட்டட் வித் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் இஸ் used in other
subject also. பாருங்க mathematics needs to be taught with என்னன்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள். ரியல் மேக்ஸ் புக்கு எப்படி இருக்கணும், மேக்ஸ் எப்படி டீச் பண்ணணும்னா ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கணும். லாட் ஆஃப் த ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டினும் இருக்கும், லாட் ஆஃப் த டயக்ராம் கொடுத்துருக்கணும். இதெல்லாம் தான் என்னன்னாக்கா நம்ம மேக்ஸ் புக்கில் இருக்கிற வேண்டிய விஷயத்துக்கும் அதே தான் சொல்கிறாங்க. மேக்ஸ் டீச் பண்ணாலும் இதுதான். அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னாக்கா டி, ஆல் ஆஃப் த எபோவ். 10th ஒன்று, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கன்ஜெக்ஷர். ஏ ஆன்சர். இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, நான் கன்ஜெக்ஷர் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கன்ஜெக்ஷர் அப்படின்னாக்கா ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை உருவாக்குறோம். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம், ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம். அதை என்ன பண்ணணும்னா ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுதான் கன்ஜெக்ஷர். இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அதே தான். என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா எவாலுவேட் பண்ணால் அது ட்ரூவாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபால்ஸாக இருக்கலாம். எப்படி? வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ். அது என்னன்னாக்கா கன்ஜெக்ஷர். இதில் ஜென்ரலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிகரை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுக்குறது. அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குன்னா ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதனோட சைடு, ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறது. அதே போல் ரெக்டாங்கிள், ராம்பஸ், பேரலோகிராம், ட்ரப்பிசம் எல்லா 4 சைடு உள்ள ஃபிகர்ஸும் சொல்லி கொடுத்த பிறகு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க இல்லை சொல்ல முடியுது அப்படின்னாக்கா அதுதான் ஜென்ரலைசேஷன். இப்போ பாருங்கள், இந்த 4 சைட்ஸ் உள்ள ஃபிகர்லாம் சொல்லி கொடுத்த பிறகு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த சம் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் 4 சைட்ஸ் ஃபிகர் இஸ் 360 டிகிரி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வர முடியுது அப்படின்னாக்கா அதுதான் ஜென்ரலைசேஷன். இதுவே கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னாக்கா, எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஆர் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து ப்ரைம் நம்பர்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. 2, 3, 5, 7, 11 இதெல்லாம் வந்து ப்ரைம் நம்பர். இதில் பார்த்தோன்னா எல்லா ப்ரைம் நம்பரும் எப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஆட் நம்பர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் என்ன இருக்குது, நமக்கு ப்ரைம் நம்பரில் 2வும் ப்ரைம் நம்பர் தான். அப்போ இந்த லைன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஃபால்ஸு. அப்போ இதில் கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னாக்கா இதில் 2 தான் கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹைப்போதிசிஸ் அண்டு ப்ரூஃப் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, ஹைப்போதிசிஸ்னால் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கன்ஜெக்ஷர் பார்த்தது போல தான். ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கன்ஜெக்ஷரை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறது, நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அதை ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி அதை ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் என்னது ஹைப்போதிசிஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், கன்ஜெக்ஷர் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் த நெய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் and needs to be evaluated with the help of the arguments in favor or against it. Thank you.